అంటే తెలుగులో కూడా చాలా మంది తమిళ దర్శకులు చాలా మంది అయ్యారు, మెయిన్ డైరెక్టర్స్ చాలా మంది బాగా పాపులర్. తెలుగులో ఎందుకు అంత It does mean that you are not too frequent like any other music director and you are confined to some slot. Okay. అంటే తెలుగు పురిమా? I can understand, sir. Yes. You can understand. Yeah. Don't unnecessarily strain yourself. I can better ask you in English. He does mean that Okay. you are not so frequent either in Tamil or in Telugu in spite of your good works. And this now the presentation of that song and everything is very good. That girl sang very well that song. Yeah. It was very well composed, very trendy. It sounds so trendy. That's what exactly means, and you can answer it. Yes, sir. Of course, I've worked. I'm running now 130 plus films, sir, in Tamil, predominantly in Tamil. Yes, and all these years, I don't try to position or don't try to market myself. Maybe that may be one flaw, according to others' point of view. But to the directors whom I work with and to the producers whom I work with, 100% I am, and I will be loyal to them. So that's my only criteria, which I've been following all these years. And over these years, all these films I worked with, easy 60 to 70 plus directors I've worked with, and many of the directors, they have repeated in their films with my work. And I just look on for the job satisfaction, and I'm not craving for working for more number of films. And all these 20 years and this kind of number which I've reached now, I think that has been organically done, not pushing myself too hard. And I'm really happy in a state, the mental state where I am right now, because the kind of background where I started my initial days and to the stature where I am right now, and God has been so kind all these years. He has given me, state award, national award, and many other awards. I feel content, sir, in a way. So I don't see myself, or not so recognized, or being not so noticed. I think the world is beautiful, and the sky is all open, and I'm flying high in my world, and God has been so kind and blessed me abundantly, sir. So no worries at all. Very nice, sir. Keep rocking. Every work that makes you fly, that's no doubt. And this Yaram is also the same now. And Balaram Krishna garu, మీ పేరుతో వచ్చిన సినిమా చాలా పెద్ద హిట్. లార్డ్ వచ్చింది, పవన్ బాబు గారు, రాజశేఖర్ గారు వాళ్ళందరూ యాక్ట్ చేశారు. అది చాలా మంచి హిట్ అయింది ఆ సినిమా. అలాగే మీరు ఈ సినిమా కూడా నిరం కూడా మంచి హిట్ అవ్వాలి. మీ ఫస్ట్ డెబ్యూ ఫిల్మ్ మీకు మంచి హిట్ వచ్చి మంచి సక్సెస్లోకి మీరు వెళ్ళాలని మా మీడియా తరఫున నేను కోరుకుంటున్నాను సార్. ఇప్పుడు ఈ థ్రిల్లర్స్ జోనర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆల్ లాంగ్వేజెస్లో బాగా అంటే బాగా సో యూజ్డ్. Everybody is making a thriller. Everybody is making, every second person doing a thriller, whether he is a newcomer or a senior one. How this film makes a difference? What is your USP? మీరు డైరెక్టర్గా చెప్పాలి అంటే మా సినిమాలో ఈ పాయింట్ అదిరిపోతుంది సార్ అని చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు? బికాస్ దట్ ఓన్లీ రీచెస్ ది ఆడియన్సెస్. సినిమాలో స్క్రీన్ ప్లే నా ఏం చేసాను, ఏం బోర్ కొట్టకుండా మీరు కూర్చొని మిమ్మల్ని ఏమరుస్తుంది, ఏం జరిగిందో దాన్ని ఎలా కమర్షియల్గా చెప్పాలో చెప్పి యూ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ బై ద ఎండ్. ఎక్కడ బోర్ కొట్టలేదు, ఐ వాస్ ఎంటర్టైన్ బై ద వే హీ టోల్డ్. ఇట్స్ రియల్గా జరిగింది కూడా కరెక్ట్గా సినిమాటిక్ ఎలా చేశాను అనేది యూ విల్ ఫీల్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు దీనిలో ఏంటి కంటెంట్? లవ్ బేస్ క్రైమ్ థ్రిల్లరా, ఫ్యామిలీ బేస్డ్ క్రైమ్ థ్రిల్లరా? అంటే హౌ డు యూ కేటగరైజ్ ఇట్? ఫ్యామిలీ అండ్ లవ్. ఫ్యామిలీ లవ్, మెడికల్, వర్కింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అని. ఓకే ఓకే, ఇట్ ఆల్ జెల్స్. ఇవి ఒక 6-7 క్యారెక్టర్స్ ఉంది, క్యారెక్టర్స్ లింక్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే. మా ఫైర్ బ్రాండ్ సురేఖ వాణి గారు మాట్లాడితే కొంచెం పటాష్ పేలుతుంది ప్రెస్ మీట్ లో. బాగుందమ్మా. మీరు ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలి అంటే
మీరు అన్ని సినిమాలు చూస్తారు కాబట్టి ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు సురేఖ గారు? ఏం చెప్పాలి అర్థం కాలేదు. కానీ సినిమా కథ అంతా విన్నాకే కదా మీరు క్యారెక్టర్ చేశారు. అంటే అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయండి ఈ సినిమాలో. అండ్ థ్రిల్లర్ ఉంటుంది, అంటే అన్ని రకాలుగా టెక్నికల్గా కానివ్వండి, స్టోరీ పరంగా కానివ్వండి. అండ్ పాపం కృష్ణ గారు ఇంకొక ఫస్ట్ విషయం చెప్పాలి, ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచి ఆయన ఎన్ని రకాలుగా పంతం పట్టి ఈ సినిమా కంప్లీట్ చేయాలి, అయిపోతుంది మ్యూజిక్ గురించి కానీ ప్రతిదీ ఆయన చాలా కేర్ఫుల్గా బాగా రావాలి అని ఎప్పటికెప్పుడు చాలా కష్టపడి చేశారు పాపం ఆయన సినిమా. పాపం అంటారు అవునండి, కష్టపడినప్పుడు పాప మనకి ఏమంటామండి. ఇప్పుడు అనుకున్న టైం కంప్లీట్ అయిపోతే ఓకే, బట్ ఇట్ వాస్ టూ లేట్ ఒక రకంగా కదా కృష్ణ గారు. షెడ్యూల్ గా మారింది, చాలా అన్ని రకాలుగా చాలా లొకేషన్స్ వాస్ డిఫరెంట్ గా ఉంది. కొన్ని ఆటంకులు వచ్చినాయి మధ్యలో, అయినా కానీ ఆయన కష్టపడి కంప్లీట్ చేయాలని పంతంతో కంప్లీట్ చేసిన మూవీ ఇది. వెరీ నైస్ అండి. మీ పంతం చాలా బ్రహ్మాండమైన విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ముగెన్. ఆల్సో ఐ విష్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. తెలుగులో ఐ వెల్కమ్ ఇన్ టు తెలుగు ఇండస్ట్రీ. ఐ విష్ దట్ యూ ఆల్సో డూ good number of films as a hero in Telugu. Thank you very much. All the very best. సురేష్ గారు ఏం లేదు, ఇందాక మంజుష అదే డైరెక్ట్ గా వచ్చేసి మళ్ళీ తర్వాత మీ ఫస్ట్ మీ పేరు చెప్పకుండా ఆగే మంజుష వచ్చేసింది. నేను వయసు తగ్గించుకొని అలా ఉండిపోవడం కారణం ఏంటి అని తన డౌట్ అడిగింది, సమాధానం చెప్పలేదు. ఇప్పుడు చెప్తారేమో అని అడిగాను. ఏమో సార్, భగవంతుడు ఇచ్చాడు, అది నడుస్తుంది అంతే, నేనేం ప్రత్యేకంగా చేసేది ఏమీ లేదు దానికి. ఇలా మిస్సింగ్ కేసు గురించి చాలా ప్రభుత్వాలు చాలా యాక్షన్ తీసుకున్నా కానీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇలా సినిమాలు చాలా మంది చేస్తూనే ఉన్నారు. ఒక మహిళగా మీ దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? మిస్సింగ్ కేసెస్ గురించి ఇలా అండి, అంటే ఈ గవర్నమెంట్ దీని గురించి చాలా కేర్గా ఉంటున్నారు, పేరెంట్స్ కేర్గా ఉన్నారు, బట్ స్టిల్ ఎక్కడో ఏవో జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ సినిమా చేశామండి. ఈ సినిమా ఆల్రెడీ తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం ఆల్మోస్ట్ 5 లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ అవుతుంది. సో మీరు పాన్ ఇండియా ఆర్టిస్ట్గా బాగా చేసేటప్పుడు పాన్ ఇండియా స్టార్ నాకు తెలియదు, తమిళ తెలుగునే తెలుసు నాకు కూడా, బట్ ఇప్పుడే తెలుసు నాకు కూడా నేను పాన్ ఇండియా స్టార్ అని. అంటే తెలుగులో కొంచెం తగ్గించినట్టున్నారు. నేను తగ్గించలేదు సార్, నేను లాస్ట్ టైం కూడా ఏదో ప్రెస్ మీట్లో చెప్పాను, ఇది నా బ్రెడ్ అండ్ బటర్, నేనేం తగ్గించుకోలేదు. ఇప్పుడు వచ్చి సినిమాలు ఇచ్చిన 10 సినిమాలు చేయమన్నా 10 సినిమాలు చేయడానికి నేను రెడీగానే ఉన్నాను. అంటే ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా స్టార్ అయిపోయింది కాబట్టి క్రాసింగ్ మై ఫింగర్స్ సార్. ఆల్ ది బెస్ట్ మా సార్. ఈ తమిళ సినిమాలు తెలుగుకి వస్తున్నప్పుడు కానీ వేరే లాంగ్వేజ్కి వస్తున్నప్పుడు టైటిల్స్ మారుస్తారు, కానీ చాలా మీ తమిళ మీద మీకు లాంగ్వేజ్ మీద మీకు మీ భాష అంటే మీకు ఇష్టం, మీరు మ్యాథ్స్ కదా, సపరేట్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు, సపరేట్ జానర్స్ కొట్టగానే థ్రిల్లర్స్ అంటే కొట్టగానే జానర్ ఆఫ్ సిరీస్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, రకరకాలుగా వచ్చేస్తాయి. ఏం యూఎస్పీ ఉంటుంది అది చూస్తారు వచ్చేటప్పటి నుంచి? ఇది థ్రిల్లర్ అనేది ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ థ్రిల్లర్. DOP గారు ఇలాంటి films, like you understand Telugu sir? No. No sir. While shooting Sorry. this kind of films, while coming to thrillers, the DOP work will be a more crucial and difficult one. Very difficult working with this subject because it's entirely different format of capturing the expressions. Yes. In here commercial film cut like this, okay, we want to jump, we don't want infinity of the performance. So this film we shot in importance as a performance. When the actor perform into the infinity, the audience also travel along with. The background score gives an opportunity to put a notes to. Actually, here the script demanded all those songs, right? Even though, because generally in thriller genre, songs. మీరు ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు అసలు, స్క్రీన్ లోనా బయటనంటారా? బయట కూడా అంతే మేడం. Okay. మీరు ఎప్పుడు మారలేదు అసలు. థ్యాంక్ యూ. మిమ్మల్ని మీ పాపను సుప్రీత గారిని చూస్తే ఇద్దరు అక్క చెల్లెలు అనుకుంటున్నారు. ఇద్దరు సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. ఎలా అనుకుంటారు, సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది సెలబ్రిటీలు కొంతమంది ఉంటారు, కానీ మీరు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. ఎలా చూస్తారు మీరు సోషల్ మీడియా? ఇట్స్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ అండి.
ప్లాట్ఫామ్ అంటే అంటే మీరు చెప్తున్న మీ ఫొటోస్ ఈ అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ సోషల్ మీడియాని ఎలా చూస్తారంటారా లేదా దాంట్లో వచ్చిన రియాక్షన్స్ నాకు రియాక్షన్స్ ఎలా చూస్తారు? నేను గతంలో కూడా ఒకసారి చెప్పానండి, ఈ చుట్టుపక్కల ఉండడం నాకు అనవసరం, నేను ఏం చేస్తున్నానో నాకు అది కావాలి, నేను ఇది పెట్టా, ఈ పోస్ట్ పెట్టాలంటే ఆ పోస్ట్ పెడతా, నేను ఇట్లా ఫోటో దిగాలంటే అట్లా దిగుతా, అది దట్స్ మై విష్ అంతే. ఏమనుకుంటున్నారంటే కష్టం. అవును. సో అంటే మీ పాపది కూడా ఒకటి డ్రీమ్ ఒకటి ఉంది. అంటే మా ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను చూశాను, మమ్మీ హ్యాపీగా ఉండాలి, చాలా హ్యాపీగా ఉండాలి, హ్యాపీగా ఉండడం కోసం నేను ఏం చేస్తాను ఇట్లా అనేసి చెప్పడం జరిగింది, మ్యారేజ్ ఇట్లా అది అనేసి. దానిపైన మీరే ఉంటారు. నా పెళ్లి గురించి, తన పెళ్లి గురించి మీ మళ్ళీ మ్యారేజ్ చేసుకుని బాగుంటుందనే ఎక్కడో విన్నాను మేడం. ఆలోచన అయితే లేదు, ఉండుంటే ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రస్తుతానికైతే ఆలోచన లేదు, ఇక మీద కూడా ఉండదు అని అనుకుంటున్నా. మా అబ్బాయికి పెళ్లి చేసే వయసు వచ్చిందండి, నేనేం పెళ్లి చేసుకుంటానండి. ఆమె హీరోయిన్ కదా మేడం, మంచి మంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎందుకంటే మన తెలుగులో చాలా వరకు కూడా హీరోయిన్స్ లేదు. నా పెళ్లి ఆల్రెడీ ప్రెస్ అని అడుగుతా, ఇఫ్ షీస్ ఓకే షీల్ డు ఇట్, లేదంటే ఆమె కూడా చాలా అగ్రెసివ్గా ఉంటారు. అసలు స్టోరీ సెలక్షన్స్ కానీ మీడియా అంటే సోషల్ మీడియా చాలా బాగా స్పందిస్తుంటారు, బాగా ఉంటుంటారు. నా అగ్రెషన్ కొంచెం తగ్గింది, దానికి కొంచెం అంటే కొంచెం ఉడుకు వెళ్తాం కదా, కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏముంది మేడం? మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఎప్పుడైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ మంత్? యా, తను చేసిన ఫస్ట్ మూవీ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు, బట్ ఆ మూవీలో నేను క్యారెక్టర్ చేశాను, తన కాంబినేషన్ లోనే చేశాను, అది కూడా డాక్టర్ క్యారెక్టర్. కానీ మీరు తెలుగు సినిమాలకు దూరం అవుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నాం, ఎందుకంటే మిమ్మల్ని బొమ్మలు కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి ప్రొడ్యూసర్లకి, డైరెక్టర్లకి, ప్లీజ్ ప్లీజ్ వినండి అందరూ. ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కూడా బాగా ఉంది ఈ టైంలో. సురేఖ గారు అంటే మాకు తెలుసు, మీరు పులితెర పైన కూడా మంచి మంచి చేశారు గతంలో, నేను చూశాను. నేను వచ్చిందే టీవీ నుంచి కదండి. టీవీ నుంచి నేను ఎన్టీవీలో చూసినప్పుడు మీరు ఎన్టీవీలో ప్రోగ్రామ్ చేశారు, నేను చూశాను, ఫాలో అయ్యాను, అందుకే అడుగుతున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు మొత్తం ఇలా వస్తున్నారు కదా, మరి మీరు కూడా ఇటు మళ్ళీ పులితెర మీద ఆర్టిస్ట్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రెడీ టు డూ టీవీ ఆర్ స్మాల్ స్క్రీన్ ఆర్ బిగ్ స్క్రీన్ అండి, బట్ వచ్చే అవకాశాలను బట్టి నేనేం చేయలేను అంతే. I'm always ready to do it. Thank you. Tanya, so how will be your character in this movie, and how is working with this entire cast and crew for this? It was lovely working with this movie. India సంబంధాలు వద్దు. Okay. Elaborate about your character. My character, it's just a very simple character who gets caught up in some story that is going on and gets caught up in the controversy of everything. Okay. But yeah, it was lovely working with the team. I think the team is important for me when I choose a project and how they treat me. So I felt good in this team, so I took on the project. All the way. Thank you.